नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु जणाइबी। न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे मार्च मासरे 11 दिन पर्यंत समस्त स्कूल छुट्टी। चलित मास अर्थात मार्च मासरे गोटे के 2 दिन नुहे 11 दिन पर्यंत छुट्टी रहिबो स्कूल। फेब्रुआरी केवल रविवार मासर द्वितीय एवं शेष शनिवार सहित सरस्वती पूजा छुट्टी रही किंतु मार्च मासर 11 दिन पर्यंत छुट्टी रही। आपण जदि सेहीपरि किछि छुट्टी उपभोग करने प्लानिंग करिसंती तेबे रेडी हो जांतु, कारण एथर मार्च मासर 11 दिन पर्यंत समस्त स्कूल बंद रहिबो। मार्च 3 रे मासर प्रथम रविवार तेणु समस्त को छुट्टी मिलिबो। यापर महाशिवरात्रि अवसर रे स्कूल कॉलेज गुड़िक छुट्टी रहिबो। महाशिवरात्रि अवसर रे मार्च 8 रे स्कूल कॉलेज बंद रहिबो, किंतु परदिन द्वितीय शनिवार पड़ुथिबारु सेही दिन बैंक गुड़िक मध्य छुट्टी रहिबो। परवर्ती खबर 977 अध्यापक एवं 87 अधिकारी 57 कर्मचारी को नियुक्ति देले मुख्यमंत्री। तेबे शुक्रवार दिन मोट 1152 नुआ अध्यापक अधिकारी एवं कर्मचारी मानंकु नियुक्ति मिली अछि। आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समस्त को नियुक्ति पत्र बंटन करिसंती, जेमथिरे 977 अध्यापक 87 पंचायत उन्नयन अधिकारी एवं 57 समवाय समिति निरीक्षक सूचना एवं लोक संपर्कर 31 जन कर्मचारी मानंकु नियुक्ति मिली। निज निज चाकरी क्षेत्र में 5T उपक्रम लोकंक सेवा करने मुख्यमंत्री आह्वान करिसंती। परवर्ती खबर पीपीएफ अकाउंटधारी मानक पई खुशीर खबर, नुआ नियम लागू कले सरकार। तेबे अवसर पर मध्य रोजगार जारी रखिबा पई पब्लिक प्रोविडेंट पांठी बहुत भल विकल्प अटे। एथिर अवसर पर गोटे अंश पीपीएफ पांठी पेंशन भाव में ग्रहण करा जाउथिबा बेले अन्य अंश परिपक्वता पर 1 लाख टंका भाव में ग्रहण करा जायथाय। संपूर्ण प्रत्याहार पीपीएफ रो परिपक्वता हेबा परे निवेशक सुध सहित समग्र राशि प्रत्याहार करिपारिबे। यदि निवेशक यह विकल्प चयन करती तेबे राशि संचय बैंक अकाउंट किंबा डाकघर को स्थानांतरित करा जायथाय, जोंथिरे पीपीएफ अकाउंट खोला जाए। एथिरे निवेशक मानंकु एक फॉर्म पूरण करबाकू पड़िथाय। आपण यह 5 वर्ष पर्यंत बढ़ाई पारिबे। आपनकु संप्रसारण पई आवेदन करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर राज्यर लॉ ऑफिसरंक पई खुशीर खबर, 50% बढ़िला ही फीस। तेबे राज्य सरकारंक पक्षरु विभिन्न अदालत रे मोकदमा परिचालना करुथिबा नॉन कार्डरे लॉ ऑफिसर मानंकर डेली एवं रिटर्नर फीज रे 50% वृद्धि करा जायछि। एद्वारा विभिन्न अदालत रे कार्यरत 1215 जन लॉ ऑफिसर उपकृत हेबे बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर गैस सिलेंडर दर वृद्धि पर बरसिले ममता। तेबे लोकसभा निर्वाचन महल रे मध्यम वृद्धि पाई कमर्शियल सिलिंडर दर, जाको नहीं शासक बीजेपी उपरे बरसिछंती विरोधी। याको नहीं पश्चिमबंग मुख्यमंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी बीजेपी सरकार को टार्गेट करी कहिसंती जदि बीजेपी क्षमता को फेरे तेबे एलपीजी सिलिंडर मूल्य 2000 टंका मध्य होई पारे। परवर्ती खबर पोस्ट ऑफिस रही सेविंग स्कीम आपण को करदेव कोटिपति। तेबे एभली एक स्कीम रे विनियोग करिबा पई ऑफर देउछि पोस्ट ऑफिस। ए योजनार नामटी होछि पोस्ट ऑफिस मासिक संचय योजना, जद्वारा आपण प्रति मासरे भल 2 पैसा रोजगार टी करि पारिबे। पोस्ट ऑफिस रो मासिक संचय योजना होछि एक सरकारी संचय योजना, जेंथिरे आपण प्रति मासरे सुधटी पाई पारिबे। पोस्ट विभाग किंबा इंडिया पोस्ट ए योजनाटी चलाई थाए। परवर्ती खबर खाद्य जोगाण विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइला। रवि धान संग्रह पर चाषी पंजीकरण आरंभ है। तेबे पूर्व वर्ष पर चलित रवि ऋतु धान संग्रह वर्ष 2023-24 राज्य सरकार चाषी सेमानंकर बड़का धान क्रय करेंगे। से चाषी मैंने सेमानंकर अधिकृत पैक्स लैम्प्स महिला स्वयंसहायक गोष्ठी पानी पंचायत आगुआ पंजीकरण करने निहाती आवश्यकता रही। एने राज्य खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई। गत रवि ऋतु पंजीकृत होइतिबा चाषी माने नवीकरण करी चलित रवि ऋतु पई पंजीकृत करिवे। सेथिपाई निज निजर समिति मानकर मार्च 1 रु 15 तारिख मध्य नवीकरण फॉर्म उपलब्ध हेबाकू जाउछि। परवर्ती खबर 32 शिल्प प्रकल्पर शुभारंभ कले नवीन पट्टनायक।
ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 9ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ 23ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 6,993 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବା ସହିତ 24,508 ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ନବୀନ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 1 ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରେଲୱେ ୟୁନିୟନର ଚେତାବନୀ। ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି? ତେବେ ସାରା ଦେଶରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରାନଗଲେ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 1ରୁ ଦେଶରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରାଇଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ମିଳିତ ସଂଗଠନ JEPRPSର ସଂଯୋଜକ ଶିବ ଗୋପାଳ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମେ 1ର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଟ୍ରେନ୍ କଚାଜମ ଏବଂ ହରତାଲ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ତାତିର ଚିନ୍ତା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ସତର୍କ କଲା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଉପର ମୁହାଁ ପାରଦ ତାତିଲାଣି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏଣିକି ଚାଲିଛି ପରୀକ୍ଷା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ୁଥିବା ତାତି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଅଛି। ସେପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଜରିଆରେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିୟମିତ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଖରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ ଭଳିକି ଭଳି ପନିପରିବା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି ଏବଂ 4ଟି ପନିପରିବା ବ୍ୟତୀତ ବଜାରରେ ସମସ୍ତ ପନିପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଫୁଲକୋବି, ପତ୍ରକୋବି, ଗାଜର ଏବଂ କିଛି କିଛି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏରି ଭିତରେ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫର୍ ରହିଛି। ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପନିପରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେନ୍ସନଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କି PPO ବଢ଼ିପାରେ ସମସ୍ୟା? ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ EPSର 12 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ କେବଳ ଅବସର ସମୟରେ ଏହି ନମ୍ବରଟି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପେନ୍ସନ୍ ପେମେଣ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଯଥା PPF କୁହାଯାଏ। ଏହି ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। PPO ଯଥା ପେନ୍ସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ଏକ 12 ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନାଟି ପାଇପାରିବେ। ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ PPO ନମ୍ବର ହଜିଯାଇଛି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ PPO ନମ୍ବରକୁ କିପରି ପାଇବେ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଉଭୟ ଦିନ ଏବଂ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟକୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଫଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 25 ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ 25 ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ITR ରେଞ୍ଜରୁ VHS-RADS କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ ହୋଇଛି।
28 ଏବଂ 29 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଧରି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଏକ ବିମାନ ବିହୀନ ବିମାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଉକ୍ତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। BHSOR-ADS ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚମକିଲା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଟର୍ମିନାଲ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର ରହିଛି। ଚମକିଲା ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ବରମୁଣ୍ଡା ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲଟି ରହିପାରିବ 150ଟି ବସ୍, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ ଦେଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୂଆ ନିୟମ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନଟି ଜାରି କରିଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଖରା ହେଉଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚେତନତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, କଲେଜ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ORS ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଉଟଡୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ତେବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 8ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଜଳ ସଂସଦର ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ, ICDS ଅଧୀନରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କରୁ 304 ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ନିୟମିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 6ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋହର ବାଜିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର 6 ନର୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ସୁବିଧା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 5ରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଉଡ଼ିବ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ। ତେବେ ଉପାନ୍ତରୁ ଉଡ଼ିବ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ଉଡ଼ିବ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ। ଏନେଇ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଥରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଭିଏସନ୍ ଆଡଭାଇଜର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋତା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସବାରୀ ଶେଷ କୁମାର, ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷା ମ୍ୟାନେଜର ଗୁରୁବଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ମ୍ୟାନେଜର ସମ୍ବିତ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ମାଲକାନଗିରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରି ରନୱେ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲର ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟକଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି। ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସହାୟକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ନୂତନ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 7,500 ଟଙ୍କାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା, ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ 5,375 ଟଙ୍କାରୁ 7,250 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହାୟକଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ 3,750 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ଯେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।